वालेकुम जी एन प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसी देख रहे हो रंजीत निगारा। व्हाट्स अ रंजीत निगारा? रंजीत निगारा इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA। जी हाँ जी, साढ़े सिंह साहबान ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिन्हों की लीड कर रहे हैं सतप्रीत सिंह जी। सतप्रीत सिंह जी जो वैसे बाय प्रोफैशनल तो एक मन्ने परमन्ने कैलिफोर्निया स्टेट के अकाउंटेंट ने और ईच एंड एवरीथिंग जी अकाउंटेबिलिटी के नाल जुड़ी हुई है और दो महीने उन्होंने को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन रब ने उन्होंने अंदर एक चीज़ पा दी है कि ये जी असी आवाज़ चकते सी कि कोई है दुनिया दे विच, कोई है ऐसा बंदा जिहड़ा कि इन्हों आपां ते एक्सप्लोर करते हैं। जिहड़ा साडा काम सी जिथे तक असी कर सकते सां, क्यों मिर्ज़ा साहब वो भी बहुत औखे तरीके नाल असी दुनिया नूं किसी ने नहीं पता कि चीज़ां किस तरीके नाल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन बहुत औखा हुंदा है। लेकिन हुण टाइम आ गया जदों कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी योगदान पै गया, इवाक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का भी पै गया और नाल दी नाल ही गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान जिहड़ी है उन्होंने भी जिहड़ा है कि सिख कौम वास्ते दिल वड्डा कीता। करतारपुर कोरीडोर खुलिया, चौवा बाबा गुरु नानक साहब रिपेयर होया, उस तो बाद पेशावर विच गुरुद्वारा खुल गया, ठीक है जी। उस तो इलावा लाहौर दे विच गुरु घर जिहड़े ने संगत के हवाले हो रहे हैं, ननकाना साहब दे विच रीस्टोरेशन हो रही है। तो मैं कहांगा कि काफ़ी तेज़ी दे नाल एक पॉजिटिव चेंज आ रही है, जिथे कि साढ़े PM साहब का मिशन है कि जिस तरह कि उन्होंने कई बारी अपनी स्पीचिज़ दे विच कहा है कि पाकिस्तान जिहड़ा है सिख मत वास्ते बहुत ही मतबरक जगह है। तो सो उस जगह के उत्ते जिन्नियां मतबरक जगह ने या रिलीजियस प्लेसिस ने उन्होंने रीस्टोरेशन दे विच जिहड़ा अगे आउण दा हक अदा किया, वो सिर्फ और सिर्फ रंजीत निगारा ही अगे आई है, जिहड़ी कि सही तारीखी तत्तां दे उत्ते खलो के ते रीस्टोरेशन का काम कर रही है। मिर्ज़ा साहब तुहाडे तो ते घर वाली थां है कि मैं यह पूछां कि तुहानूं की महसूस हो रहा? खैर महसूस का तो बादों पूछांगे, लेकिन तुसी मटीरियल वगैरह देख लिया, सारियां चीज़ां बाहरों भी नाले असीं सुपरवाइजर साहब नाल भी गल कीती है तो उन्होंने भी कुछ गल्लां कीतियां कि तुहाडा की पॉइंट ऑफ व्यू है सारा कुछ देखने तो बाद, क्योंकि मैं तो पहले भी सारी ब्रीफिंग करके गया वां तो तुसी अगली डिटेल जिहड़ी है अपनी ज़बानी दसो जी साहब जी। अच्छा जी, इस गुरुद्वारे नूं मैं बड़ी छोटी उम्र दे विच आके देखिया सी, जिस वेले गुरुद्वारे दे बारे च या इन्हां चीज़ां दे बारे च कोई समझ भी नहीं सी, आपूं सानूं भी समझ नहीं सी। अंदर जिहड़ा प्रकाश थड़ा बनिया होया है उहदे बारे च मैं पहला देखिया तो मैं कहा कोई कबर है या की है, उस वक्त समझ नहीं सी छोटे आउंदियां। इत्थे पुलिस स्टेशन भी सी ना ते CIA ते किराए ते सी वो। खैर फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता किताबां पढ़ने शुरू कीतियां, तारीख का पता चलिया तो पता चलिया कि एक गुरुद्वारा है और इसका नाम गुरुद्वारा भाई करम सिंह। फिर 7-8 साल तू बाबा जी नाल जुड़िया, मुख्तलिफ चीज़ां मुख्तलिफ इतिहासिक एक्सप्लोर कीतियां, खास तौर पर सिख इतिहास और सिख हिस्टरी के बारे च, ते फिर इसकी अहमियत और इंपॉर्टेंस पता चली। असां साडा काम सी हाईलाइट करना, बाबा जी भी करते रहे, मैं भी करता रहा, पिक्चर की शक्ल च, वीडियो की शक्ल च। ते सवाल एक अक्सर संगतां की तरफों बाहर बैठियां संगतां होण या किधरे भी बैठियां होण, उन्हां दा सवाल हुंदा सी जी ये जी की हालत हो गई जी, इन्हां दी देखभाल करन वाला सेवा संभाल करन वाला कोई नहीं। ते असी साडा मेरा जवाब ये हुंदा सी कि साडा काम हाईलाइट करना है। एक दिन आएगा कि जिस दिन लोग इसनूं इसदी सेवा संभाल भी हो जाएगी। खैर वो वक्त आ गया, रब जिहदे कोल काम लेना चाहे वो ले लैंदा ते ये काम वो हज़ारां मील दूर बैठे हुए सत समंदर पार रंजीत निगारा नूं ये काम मिलिया, ये सेवा मिली जिहदे कोल रब ने काम लेना सी। ते जेलम दे विच जेलम ज़िले दे विच जिस तरह चौहा बाबा गुरु नानक जी या जन्म स्थान माता साहिब कौर जी, उहदे नाल जेलम सिटी दरिया दे दंदे ते दरिया दे कंढे ते मौजूद गुरुद्वारा भाई करम सिंह। बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा, बाहरों लगते सी दरवाज़ियां ते बड़ा सोहना काम होया, अंदर भी सेवा कराई दियां, प्लेट्स वगैरह लगियां। ते आखिर वो दिन भी आ गया कि असी किसी को दसने जो है जिहड़े सवाल करते सी बई सेवा संभाल कोई नहीं सेवा, तो हुण सेवा संभाल शुरू है। असी देखिया जिहड़ा मटीरियल तैयार हो रहा है, जिहड़ा जो कुछ जिस तरह जो कुछ इहदे च लगना है, जिहड़ा इस्तेमाल होना है, वो सारा काम जिहड़ा है वो इस वेले शुरू है इत्थे। अच्छा, संगतां आमदियां रहियां पहलां भी, हुण आवणगियां ते हुण उन्हां नूं पता चलेगा कि सेवा संभाल जिहड़ी है, जिस तरह बाबा जी ने गल की पाकिस्तान दे विच सिख मज़हब नाल और सिख धर्म और इतिहास नाल जुड़ी हुई बहुत सारिया चीज़ां रीस्टोर होण जा रही ने, होंदियां ने पईयां, संगतां दी डिमांड भी सी और उस डिमांड के मुताबिक अज गुरुद्वारा भाई करम
ਰਿਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੂਨਾ ਔਰ ਗੱਜ ਚੂਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਕਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਕਮਰਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਜਗਦੀ ਖਿੱਤਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੇਲਮ ਗੁਜਰਹਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆੜਤੀ ਸਨ ਲੱਕੜੀ ਦੇ। ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਜਰਹਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਠਵਾਰ ਹੈ, ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ, ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਆਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲਰਫੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਰਦ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਸਪੁਤਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਦੇਵੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਬੀਬੀ ਕੋਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਸਪੁਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 10, 20, 50, 100 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੇਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ, ਅਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ 1900 ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ।
ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਲਾਲਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜੀ ਡੰਗ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਪੂਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 101 ਰੁਪਇਆ 50 ਇਹ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟਹਿਲ ਕਰਾਈ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ इंस्पेक्टर अपने माता पिता की याद में। तो इस गुरुद्वारे ते उस वेले ते लखां, अगर पार्टीशन तो पहला इत्थे अगर किसी गुरुद्वारे की गल की जाए कि जिथे लाखां रुपया दान होया या पुण्य किया गया, पार्टीशन तो सिर्फ एक बंदे की तरफ, एक बंदे की तरफों। जी क्या बात है जी, 1 लाख रुपए दी, 1 लाख रुपए की सेवा कराई। इसी तरह 500 रुपया उस जमाने जिस वेले रुपए की या पैसे की कोई वैल्यू सी, ते लाख रुपया दे काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लख, यह नुकता एक ठीक है। काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लख, ठीक है ना। ये वक्त दे नाल थोड़ा मदम पै गया, तुसी देख सकते हो। मगर फिर भी तुसी देखो कि उस जमाने में इतना, और ये बहुत बड़ा कंपलैक्स है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अगे पीछे कमरे बने हुए ने बहुत ज़्यादा, कुछ स्कूल को ले कुछ पार्ट, हाँ कुछ हिस्सा, बाकी हिस्सा स्कूल है। उस पासे एक प्लेट लगी हुई है जी मैं देखी है, जिदे विच किसी ने अपने बच्चे की शादी के मौके ते उसने पूरा बरामदा जिहड़ा है वो उस वेले उन्हें सेवा कराई सी। ते इस गुरुद्वारे नूं हुण रंजीत नगारा जिहड़ी है वो कराण जा रही है। अच्छा मिर्जा साहब, एक पाठ वाली जगह होर भी सी, दरिया दे बिल्कुल कंढे बैठ के बिल्कुल पाठ कीता जांदा सी, और उस वो भी एक बीबी दी सेवा कराई हुई है। अच्छा, गुरमुखी दे विच उत्थे लिखिया होया है। और इत्थे जिस अच्छा गर्मियां दे मौसम विच खास तौर ते ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਸ਼ਿਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਹਵਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ये काम हो रहा है, और मनु मेरे तो ज़्यादा किस को खुशी होएगी। थैंक यू जी मिर्जा साहब ने तो पूरा इतिहास और ईच एंड एवरीथिंग जिहड़ी है गुरु घर दी जुड़ी हुई उन्होंने पूरा उहदे नाल जिक्र कर दिता है। तो एक अद्भुत जिहड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा भाई करण सिंह शहीदी मिसल नाल जुड़िया होया। तो सो रंजीत निगारा दे वड्डे भाग ने कि उन्होंने गुरु घरां दी ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि पाकिस्तान दे विच परमिशन नहीं हैगी या रीस्टोर दी टीम नहीं हैगी। रीस्टोरिंग दी टीम भी हैगी है, गौरमेंट दा भी पूरा हत्थ है, पूरी सपोर्ट है तुहाडे नाल कि भी तुसी सेवा आके करो। लेकिन हुण पता है लगना वा कि किन्ने लोग सेवा निभाउंदे ने। सो तुसी कीप इन टच और स्टे टू ट्यून रंजीत निगारा, और नाल दी नाल ही तुसी रंजीत निगारा दा हत्थ वंडा सकते हो, अपनी सेवा दा योगदान पा सकते हो। तुसी करना की है, रंजीत निगारा दी वैबसाइट लिखो रंजीत नगारा, तुहानू यूट्यूब ते भी मिलेगा, फेसबुक ते भी मिलेगा, गूगल ते भी मिलेगा, यानी कि वैबसाइट भी है उन्हां दे। उत्थे तुहानू व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, ईमेल एड्रैस भी मिलेगा। और साडे जिहड़े हैड ने सतप्रीत सिंह जी, ईच एंड एवरी कॉल भी लैंदे ने, मैसेज भी सुनते हैं, और नाल दी नाल ईमेल्स का आंसर भी लोगों को करते हैं। तो सो तुहानू अगर किसी किस्म की कोई क्वेरी है, कुछ लोग सेवा का मतलब कह रहे हैं कि बाबा जी सानू क्लीयर करके दसो जो सेवा की जाए तो सेवा लगेगी। पहला गुरु घर बन रहा है, नियर अबाउट 80% काम उहदा मुकम्मल हो चुका मेन बिल्डिंग का, ठीक है जी। सराउंडिंग एरिया तो 190-92 कनाल है, उन्होंने हले टाइम लगेगा कि जो तुसी कहो 192 कनाल जो 1 साल के अंदर पूरा हो जाए तो मुश्किल है, क्योंकि तारीखी तत्तां दे उत्ते करना है, तवारीखी पॉइंट के उत्ते करना है, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल जिहड़ा उहनूं आपां रीस्टोर कर रहे हैं, तो उहदे विच टाइम लगेगा, ठीक है जी। सो ये भी बिल्डिंग जिहड़ी है हुण लोकां ने दूसरे दिन ही वीडियो दे कह देना जी अगली वीडियो पाओ, अगली वीडियो दसो
ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ, ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਤਲਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਊਰੀ ਬੈਠੇਗੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ % ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੂਨਾ ਗੇਰੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਲਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਕਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਰਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਫੌਰਨ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜੋ ਬੈਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਲੱਭੇ ਦਰਿਆ, ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੇਹਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟਟੋਲੋ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਫਦਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੇਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਵੰਡਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਤੋੜ ਚਾੜੀਏ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ।